अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस्ताज़ मोहतरम शेखुल कुरान वल हदीस जनाब मौलाना एहसानुल्लाह खालिद साहिब, शेखुल हदीस जामिया आलिया अहियाउल उलूम बलामबट्टे मरगरा, होगरूर शेखुल कुरान वल हदीस जनाब मौलाना डॉक्टर इनायतुल्लाह इस्लाही साहिब, उस्ताज़ुल हदीस जामिया आलिया अहियाउल उलूम बलामबट्टे मरगरा, दीगर उलमाए किराम, पदी जुमात की नास्तो मुसलमानानू और मदरसतुल बनात की राजमशो दे इलाक़े इज़्ज़तमंदो ख़वातीन इस्लाम, ज़ख़ुद मौलाना इनायतुल्लाह साहब और शेख एहसानुल्लाह साहब सरा दागुई ख्वाल रागले उमा और दे प्रोग्राम ता हाजिर शो द वैना पर गरज बांधे नो हाजिर शिवी खुदागुई सरा मलगरतिया किरा खुदा 100 मिनट खबरे द मलगरू और द शयूख पर इसरार बांधे स्तासु मख ते एकदमा द टोलो नमख के द दे मदरसे असातिज़े किराम ता मुंतज़िमीन ता मुआविनीन ता और दे टोले महल्ले ता द ख़त्म कुरान पदे अज़ीमुशान प्रोग्राम बांधे मुबारकबाद वर्को। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कहो कि अल्लाह दे दा मेहनत दे असातिज़े किरामो दे उस्ताज़ानो और द तलबाओ दा पखपल दरबार अलिया की कबूल व मंजूर की। इज़्ज़तमंदो कुरान दा चसंग द बरकत और द सवाब किताब दे। कुरान चसंग द नसीहत और द तरबियत किताब दे। कुरान अम दगरंगे तमाम आलम इंसानियत ता दा द जुल्म और द जबर और द शिरक और द बुत परस्ती द निज़ाम ना द बगावत और द हुरियत दरसम वर्के। और अल्लाह रब्बी करीम पर कुरान करीम के दा वाद करे दा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दा कुरान मुंगा नाजिल करे दे और मुंग द कुरान करीम द हिफाजत जिम्मेदार यू दे हिफाजत बमुंग को नो पहर दौर के अल्लाह रब्बी करीम द कुरान हिफाजत करे दे, द कुरान द निज़ाम हिफाजत करे दे और दा हिफाजत तसलसल अगनन दे मरहले तराउर से दो जस्ता सुबदी जुमात के द कुरान और द दीन इस्लाम यो प्रोग्राम दे। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह मशहूर मुहद्दिस दे, मशहूर इमाम दे। दादी विंजी बचे दे दा विंजी नुम दे हीरा दाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विंजवा और द इमाम हसन बसरी प्लार यसार दाहुम द ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम दे। मोरियम गुलाम दा, मोरियम विंजदा और प्लारियम गुलाम दे। चिकल दा पैदाशो उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा त खबरू रसीदो कि उस्ताद विंजी बचे शवे दे। ज़मंगा उस्ताद द मुसलमानान उमूर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा राला वखपली विंजी तवई च माशुम लदी नुमिखे दे कना अगो तवई या सय्यदा उस्ताद इजाज़त न बगैर उस्ताद मशवरे न बगैर बजदी बचील संगनुम के दमा नो बियावर ल उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हसन नुम के खवदो। हसन दादा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सर ढेर ज़ियाद आदत हो और बाज़ किताबों ने दा खबर लिखली दा चिकलबा हीरनवा और हसन बजड़ल नो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वरला पैगंबर कड़ी दी सीरम वाला वर कड़े दा नो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर दो हैसियतुन सरा दादा इमाम हसन बसरी मोरदा यो पदी हैसियत सरा चिदा उम्मुल मुमिनीन दा द्वेम पदी हैसियत सरा चिदाय रज़ाई मोरदा। खुदा इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह दाबद अज़वाजुम मुतहरात
د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو کرا داسې ګرځېدو ماشوم لکه دا چې د هغوی د کور یو فرد و، کله به یوې کوټې ته لاړی، کله به بلې کوټې ته لاړی، کله به بلې کوټې ته لاړی. د 14 کالو په عمر کې امام حسن بصري رحمه الله دا د مدینې نه عراق ته راغی، بصرې ته راغی، علم یې وکړو، قرآن یې زده کو، په قرآن باندې او په دین باندې ځان پوه کو، مشهور استاد وګرځېدو. نو هغه نورې خبرې خو نه کوو، خو لکه څنګه چې الله د قرآن د تحفظ خبره کړې ده، امام حسن بصری رحمه الله د حجاج ابن یوسف په مقابله کې کلک په میدان باندې ودرېدو. او کله چې حجاج ابن یوسف هغه د ځان دپاره یوه قلا جوړه کړه او بیا د هغه قلا افتتاحي تقریب او دا ټول خلک یې ورته راوغوښتل، اعلانات یې وکړل چې تاسو به راځئ او زما د قلا او زما د بنګلې او زما د بلډینګ افتتاح ده. امام حسن بصری رحمه الله خبر شو او چې څنګه دا خلک افتتاح له راتلل، خلک را جمع شوي دي، ډېر شی خلک دی، ځکه چې د گورنر صاحب اډر دی، حکم دی. امام صاحب راغی او په هغه ځای کې ودرېدو او یو زبردست تقریر یې وکړو او دا یې ورته ووی چې حجاج ابن یوسف دا ظالم دی، دا بلډینګ دا یې د ظلم او د جبر په بنیاد باندې جوړ کړی دی، دا روپۍ او پیسې خپلې نه دي لګولي، لہذا د ظالم کور ته تللم ظلم دی. تاسو به د حجاج ابن یوسف دې بنگلې ته او دې بلډینګ ته نه داخلېږئ. هغه ټول خلک یې رخصت کړل. چې کله حجاج ابن یوسف خبر شو نو راغی، خپل وزیران یې راوغوښتل، خپل عمله یې راوغوښته، ورته وایي د خدای بندګانو تاسو دومره لوی خلک موجود یې دلته، ستاسو سره اسلحه ده، ستاسو سره حکومتي وسایل دي، تاسو د یو غلام جواب نشو کولی چې هغه زما خلاف دلته دا خلک هغه په بغاوت باندې مجبوره کړل او زمانه خلک باغیان کړل او زما پروګرام یې تس نس کو. نو خلکو ورته ووی چې څنګه به موږ امام حسن بصري ته څه ویلی، هغه خو یو عظیم الشان امام دی. نو بیا وی چې مال امام حسن بصري راوغواړئ. چې کله امام صاحب راغی نو یو سینتري ورته وی چې امام صاحب د حجاج ابن یوسف خو ډېر ظالم دی، د ده باره کې خو تا ته معلومه ده چې یاره څوک د ده خواله تلی دی نو بیا واپس نه دی راغلی، لہذا شیخ صاحب لږه ګزاره به کې د سره به په نرمۍ سره خبرې کې. امام حسن بصري وایي چې کله دننه شوما نو بس ما دعا وویله او دا دعا مې ویلې یا الله د حجاج ابن یوسف دا غصه دا په ما باندې داسې سړکه لکه څنګه چې تا اور په ابراهیم علیه السلام باندې ګلې ګلزار کړی و، چې څنګه مې دا دعا وویله او شونډې مې وخځولې، حجاج ابن یوسف په کرسۍ باندې ناستو او په هغه باندې رعب او دباو راغی، د خپلې کرسۍ نه راپاڅېدو او راغی ما سره ستړي مشي وکړه، ما ته یې سلام وکړو او زه په خپله کرسۍ باندې کېنولم او بیا یو څو تپوسونه زمانه د دین او د شرعي مسلو په باره کې وکړل او لږ وخت بعد ګیټ یې راته کولاو کو چې شیخ صاحب راځه. وایي چې کله زه بار ته راووتم نو دا ټوله دنیا حیرانه وه چې حسن بصري نن مونږ ناشنا منظر وینو چې د حجاج ابن یوسف د عدالت نه او د حجاج ابن یوسف د آفس او د دفتر نه یو مجرم بغیر د سزا نه او بغیر د قتل نه او بغیر د څه تکلیف نه هغه نن بار ته راوځي. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې ما د الله په دین باندې ننګ او غیرت کړی دی او زه به ټول عمر د ظلم او د جبر خلاف خبره کومه، دا خبره به زه سړو تم کومه، دا به ښځو تم کومه، دا به نارینو او زنانو ټولو ته کومه، دا مې میشن دی. قرآن ماله دا د فقر او د غریبۍ، قرآن ماله د بخل او د بزدلۍ درس نه راکوي، ځکه د غلام پلار زوی یما، ځکه د وینځي زوی یما، خو قرآن ماله د حریت او د ازادۍ درس راکړی دی. په دې وجه باندې ورونو دا قرآن عظیم الشان دا چې څوک په صحیح معنا کې زده کړي دا داسې خلک تیاروي چې هغوی په دنیا کې انقلابات راوستي دي. دا صحابه کرام چې د دې قرآن د تربیت په نتیجه کې تیار شول نو دې ته ویل کېږي جیل القرآن. دا هغه خلک وو چې د قرآن د تعلیماتو په بنیاد باندې دیو رسم او رواج قوم قبیل دا ټولې پرېښودل، دا یې د خپو د لاندې راښکودل او قرآن یې په سر باندې کېښودو او د هر جابر او د ظالم که هغه ابو جهل دی، که هغه ابوالهب دی، که هغه عقبه دی او که هغه بل دی، که هغه روم دی سوپر طاقت دی او که هغه فارس او ایران د سوپر طاقت دی، خو دقه صحابه کرام دا د دې خلکو سره مخامخ کیږي. الله رب العالمین د دوی مدد کوي، ځکه الله فرمایي وإنا له لحافظون، موږ به د دې حفاظت کوو. ورونو تاسو وګورئ امام ابو حنیفه رحمه الله
इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह, इमाम काजी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन यास शिबानी रहिमहुल्लाह, दा आगा उलमा दी چې دا د قرآن د تربیت په نتیجه کې راوچت شوي دي. نن قاضي ابو یوسف د ټولې دنیا عدالتونو ته د کتاب الخراج په شکل کې یو قانوني کتاب ورکو. نن امام محمد رحمه الله د خپل تحقیق او د پوهې په نتیجه کې د ټولې دنیا ته د سیر صغیر او د سیر کبیر د مبسوط زیادات په شکل کې او تحفه ورکړه. خو لیکن عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمه الله جنازه هم د جیل نه وتلې ده، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله جنازه هم د جیل نه وتلې ده، د ابن تیمیه جنازه هم د جیل نه وتلې ده. د خلکو څه جرم کړو، د خلکو دا جرم او دا عزم چې موږ به د قرآن حفاظت او تحفظ کوو. د دې وجې نه رونو دا زمونږ او ستاسو ملي او ایمانی او قومي فریضه ده چې موږ به د قرآن تعلیم زده کوو، د قرآن په تعلیماتو باندې به عمل کوو او د قرآن د تعلیماتو به تحفظ کوو. په دې وجه باندې رونو قرآن دا انقلابی کتاب دی، دا مسلمان ته د بهادرۍ او د استقامت درس ورکوي. لہذا په دنیا کې چې کله هم د مسلمان خلاف یو فتنه راوچتیږي، دغه فتنې مقابله دا به د مسلمانان کوي، دا به د قرآن علمبردار قوم کوي، دا به مسلمان امت کوي. په دې وجه باندې نن سبا که موږ او تاسو وګورو چې نن امت دا د څلورو طرفونو نه په محاصره کې دی. نن هغه امت چې په یو وخت کې دا د ټولې دنیا حکمران امتو، خو نن په هر ځای کې دا د ظلم او د جبر شکار دی. نن په هر ځای کې مسلمان مظلوم دی. نن د مسلمانو مقامات مقدسه دا د اغیارو په قبضه کې دي. د دې وجه نه د دې اغیارو نه دا خلق را آزادول، دا مسلمان سره تعاون کول، دا زمونږ او ستاسو فریضه ده. په دې وخت کې ټول امت په دې خبره باندې متفق دی چې نن په فلسطین کې نن د بیت المقدس سره سکیږي، نن د مسجد اقصی سره سکیږي، نن په فلسطین کې د غزې د مسلمانانو سره سکیږي. تاریخ کې داسې ظلم چرته نه دی شوی چې کم ظلم نن په غزه باندې په فلسطین کې دا مسلمانان دا د ظلم او د جبر شکار دي. د دې وجه نه رونو ټولې دنیا مسلمانان دا نن پریشان دي. دا د مسجد اقصی په منبر او په محراب باندې، دا د مسجد اقصی په گنبد او په مینار باندې، دا د مسجد اقصی په منارو باندې خپدي چې د الله اکبر د لا اله الا الله محمد رسول الله په ځای باندې نن د مسلمانانو د قبله هغه قبله چې جناب محمد رسول الله ورته 16 یا 17 میاشتې عبادت کړی دی، نن پاغي کې د بارودو لګي دي. نن د الله اکبر د اذان د کلماتو په ځای باندې د مسجد اقصی د منبر او د محراب نه د بارودو د لوګو او د ګولو आवाज راځي. دا د اسرائیل ظلم دی، دا د صلیبیانو ظلم دی، دا د يهوديانو بربریت دی چې التکه په مسجد اقصی کې او په غزه کې د مسلمانانو سره کوي، د مسلمان خور سره کوي. نن تاسو کوي دا غزه د نوجوانانو نه، دا غزه د خويندو نه، دا غزه د میندو نه، دا غزه د بچو نه چې دا غوي سبا د جړا سره دی، بیګای د جړا سره دی، هغه د اوخ کو په ځای باندې ویني توي. هغه مسلمان مور چې هغه په مسجد اقصی کې ولاړه ده او نن د ټولې دنیا امت ته او د امت نوجوان ته دا پیغام ورکوي چې چرته دی نن محمد بن قاسم، چرته دی نن صلاح الدین ایوبی، چرته دی نن نور الدین زنگی، چرته دی نن طارق ابن زیاد. زما د لپټې تپوس به د دې ظالم اسرائیلو نه څوک کوي، زما د بنګلو تپوس به د دیو نه څوک کوي، زما د ماشوم بچي د وینې تپوس به د دیو نه څوک کوي. رونو قرآن موږ له دا پیغام را کړی دی چې د دې ظلم خلاف په هر وخت کې به تاسو آواز اوچتوئ. خو زه افسوس کومه په هغه خلکو باندې چې هغه په مختلفو اوقاتو کې په هغه چا باندې الزامات لګوي، دا هغه چا مخالفت کوي چې څوک همیشه دپاره د حق د سربلندۍ دپاره د عالم کفر مقابله کې ولاړ دي. بعض نام نهاد دانشوران، بعض نام نهاد علما چې هغه په مختلفو طریقو باندې نن د حماس مخالفت کوي، نن د اخوان مخالفت کوي، نن د دینی تحریکونو مخالفت کوي او د دې د مخالفت په نتیجه کې نن د يهوديانو په صف کې ودرېږي، نن د اسرائیل په صف کې ودرېږي. زه د هغه عالم نه او زه د هغه دانشور نه دا تپوس کول غواړم چې ته په کومه خوله باندې ځان ته مسلمان وې، ته په کومه خوله باندې راځې په منبر او په محراب باندې ودرېږي د قرآن او د سنت اوازونه کې. مسجد اقصی دا صرف په تقریرونو باندې نه آزادېږي، د غزې د مسلمانانو حمایت او نصرت دا صرف په تقریرونو باندې نه کېږي، د غزې د مسلمانانو حمایت او نصرت
او مسجد اقصا دا صرف پدی باندې نه آزادیږي چې ته بار بار د الله په نوم باندې قسم وخورا، د الله په نوم باندې په قسمونو باندې مسجد اقصا نه آزادیږي، بلکې مسجد اقصا دا به د غازیانو په کردار باندې آزادیږي. امام حسن البنا شهید رحمه الله د نوجوان خصوصیات ذکر کړي دي او دا خبره کوي وای اربعه من خصائص الشباب الایمان والعمل والاخلاص والحماسه. سلور خبره دا د مسلمان نوجوان خصوصیات دي. یو مضبوط ایمان، دویم نمبر کې اخلاص دی، دریم نمبر کې کردار دی، څلورم نمبر کې حماست او بہادری دا. که څوک هر قسمه خبره کوي ته زلزله مخالفت وکړه، خو ان شاء الله دا حماسي لښکرې، دا اخواني لښکرې، دا د دین اسلام د احیا دا لښکرې ان شاء الله دا قافلې دا به جاری وي، دا به ستا په مخالفت باندې چرته مرسته کیږي نه. غازیان د بدر سو شو کنن په دنیا نشتا، غازیان د بدر سو شو کنن په دنیا نشتا. سرتیر شاه زلمی با روایات جاری ساتي، خیبره علی نشتا، خلاراج د باطل نه دی، امت د مصطفی با فتوحات جاری ساتي. اسمان قافلې د غزنوي لاستړي نه دي، اسمان قافلې د غزنوي لاستړي نه دي. ځوانان د دې امت با خپل خدمات جاری ساتي. زمونږ په زړونو کې د جهاد جذبه ده، زمونږ په زړونو کې د انقلاب جذبه ده، زمونږ په زړونو کې د حریت او د ازادۍ جذبه ده. او دا جذبه دا د مسجد اقصا نه والا تر د مسجد حرام پورې او د مسجد حرام نوارا د امت مسلمه د هر نوجوان په زړه کې ده. دا د پاکستاني نوجوان په زړه کې ده، دا د هندوستاني نوجوان په زړه کې ده. په دې وجه باندې ورونو نن د بیت المقدس او د مسجد اقصا او د فلسطین د ازادۍ دپاره زمونږ فکري اتحاد پکار دی، زمونږ سیاسي اتحاد پکار دی، زمونږ د امت مسلمه بین الاقوامی اتحاد پکار دی. دا د قرآن درس دی، دا د قرآن خبره ده. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. دا خو هغه ځای دی چې الله رب کریم د قرآن کریم په آیاتونو کې د مسجد اقصا تذکره کوي. نو دانشور صاحب، مولی صاحب، د دې خبرې مخالفت مکوه. یوازې په دې نه کیږي چې ته په سر باندې صادر راواچوه او د فلسطین د مجاهدینو د حماس او د اخوان خلاف او د سید مودودی د قافلې خلاف ویډیو پیغامات جاری کا. مونږ دا خبره نشو برداشت کولی. مونږ الحمدلله د حریت او د انقلاب علمبرداران یو او دا خدا عربی هغه خبره ده وایي چې واذا اتتک مزمتی من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. چې هر کله د یو ناقص العقل له طرف نه زما مزمت راشي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې زما فکر او زما سوچ او زما عمل دا کامل دی. د دې وجه نه عزتمندو دا دعایه تقاریب، دا د مسلمانانو دا روحاني اجتماعات، دا مسلمان لا د الله د عبادت درس هم ورکوي، د الله سره تعلق د جوړولو درس هم ورکوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې د عمل کولو سبق او نصیحت او درس هم ورکوي. خدا د امام حسن الدادا، امام حسن بصری پشان د خلق هم تیاری، دا د امام حسن البنا پشان خلق هم تیاری، دا د سید قطب شهید پشان د خلق تیاری، دا د امام سید ابو العلا مودودی رحمه الله پشان د خلق هم تیاری. زستاسو ټولو د دې علاقې د ټولو مسلمانانو شکریه ادا کوما، تاسو ته خراج تحسین هم پیش کوما چې د الله د دین سره، د الله د کتاب سره، د دین نارینه او د زنانو د ټولو یو شانتي مینه ده. خپل مالی وسایل، خپل اخلاقی سپورټ تاسو د دې مدرسینو سره کوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب کریم تاسو دا مدرسه دا کومه یو سلسله چې روانه ده دا د دې امت د خیر او د تربیت یو بنیادی ذریعہ وګرځي. الله دې د دې علماء کرام او د دې په امرونو په صلاحیتونو کې مزید خیر او برکت واچي او دا څومره قرباني چې دیو کوي الله دې دا په خپل دربار علی کې قبول او منظور کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.